ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар иҷлоси 22-юми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум ҳисоботи раиси шаҳри Панҷакент дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар 11 моҳи соли 2024 ва дигар масъалаҳо баррасӣ гардида аз рӯи онҳо қарорҳои дахлдор қабул шуданд. санаи 26 декабри соли равон таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳр раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иҷлосаи 22-юми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия асосан 6 масъала мавриди таҳлилу баррасӣ ва қабули қарорҳои дахдор қарор гирифт. кори иҷлосия бо танинандоз шудани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. аз рӯи масъалаи якуми рӯзномаи иҷлосия раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент давоми 11 моҳи соли 2024 ки матни он қаблан дар нашрияи шаҳрии Зарафшон ба таб расида буд ба вакилон дастрас карда шуд ва вакилон дар асоси ин ҳисоботи раиси шаҳр ба музокира баромада андешаву мулоҳизот ва пешниҳодоти худро пиромони рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент арзёбӣ карданд. дар ҳисобот ва дар музокираҳо аз ҷумла таъкид шуд ки дар давраи ҳисоботӣ мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳр дар раванди таъмини самтҳои афзалияноки стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва барномаи миёнамуҳлати рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 чораҳои зарурӣ андешида аз аввали татбиқ баробари 62.6% ба иҷро расид ва ҳамзамон дар доираи ин барнома 5 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 13.1 миллион доллари амрикоӣ ба масраф расид. дар иҷлоса инчунин вакилон буҷети шаҳри Панҷакентро барои соли 2025 ва иҷрои буҷети соли 2023ро низ мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамзамон дар иҷлосия дар бораи муқаррар намудани меъёрҳои андоз пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент барои соли 2025 баррасӣ шуд. ҳисоботи раиси комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои илм, маориф, фарҳанг, сиёсати ҷавонон, ҳифзи иҷтимоӣ, сиҳати омма, ҳифзи табиат, масоили оила ва занон шунида шуд. вакилони иҷлосия ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Зардолузор рақами 2 Сафаров Маҳмадмуродро оид ба ваколати вакилияш шуниданд. дар иҷлосия аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашуда қарорҳои дахдор қабул карда шуд. дар кори иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд мудири шӯъбаи иқтисод, молия ва дурнамосозии дастгоҳи раиси вилоят Саид Имомхоҷа Акбаров иштирок намуд ва суханронӣ кард. ҳамин тавр таҳти садои суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон иҷлосияи 22-юми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум кори худро ба поён расонид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз қисми сарҳадии 0203 кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мустақар дар шаҳри Панҷакент боздид намуда ҳайати афсарону марзбононро бо соли нави милодӣ муборакбод карданд.
با مناسبت سال نو میلادی 2025 رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، مدیر شعبه اقتصاد، مالیه و دورنماسازی دستگاه رئیس ولایت سوخت سید امام خویچه اکبروف از قسم حربی قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مستقر در شهر پنجکent بازدید نمودند. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت با افسران و عسکران شادباشی معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را ارائه نموده. در نوبت خود رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده افسران و سربازان را با سال نو میلادی 2025 تبریک نمود. ذکر گردید که به طفل غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه دستگیری و تشبوس های پیوسته سرور دولت پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شرایط بود و باش و خدمت عسکران در قسم‌های نظامی سال سال بهتر و خوبتر گشته در دوران صاحب استقلالی قوه‌های مسلح کشور در منطقه همچون یک از نهادهای توانای قدرتمند تشکل یافته است. ضمن برآمد تاکید گردید که خوشبختانه سال سال صفی اختیاریان پیوسته می‌افزاید. از روی طی کرده پرشرفی پدر و بابایان قهرمانی های فرزندان خلق تاجیک یادآور شده، همزمان خدمت حربی را برای جوانان مکتب بزرگی تربیت جسمانی و روانی ارزیابی کردند و جوانان را به خدمت مادر وطن هدایت نمودند. با سربازان تحفه‌های سال نوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکent تقدیم گردیده. برای دسترخوان سال نوی آنها مواد خوراکی نیز دسترس کرده شد. ادامه برنامه در عرفه سال نو میلادی رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت از خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر پنجکent دیدن نموده باشندگان این مؤسسه اجتماعی را با تقدیم تحفه ها با سال نو 2025 تبریک نمودند. در پرتو دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد فراهم آوردن برای پیرانسالان و معیوبان در شهر پنجکent خانه پیرانسالان و معیوبان فعالیت دارد که اینجا تمام شرایط ها برای این قشر آسیب پذیر جامعه فراهم آورده شده است. در عرفه سال نو میلادی 2025 رئیس شهر پنجکent محترم عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت مدیر شعبه اقتصاد، مالیه و دورنماسازی دستگاه رئیس ولایت سید امام خویچه اکبروف از این مؤسسه اجتماعی بازدید به عمل آوردند. آنها نخست با شرایط‌های این مؤسسه اجتماعی تامین مواد ضروری و دیگر امکانیت‌ها شناس گردیده باری دیگر از رهبریت خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان دعوت به عمل آوردند که آنها باید برای چنین قشر آسیب پذیر جامعه شرایط‌ها را باز هم بهتر گردانند. به نمایندگی از نام رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سید امام خویچه اکبروف همه باشندگان این مؤسسه اجتماعی را با فرارسی سال نو میلادی 2025 صمیمانه تبریک و مبارکباد گفت. همزمان رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی سال نو خویش اظهار داشت که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent فعالیت این مؤسسه اجتماعی تحت نظارت و غمخواری دائمی قرار دارد. او در برابر تبریکات سال نو با باشندگان خانه پیرانسالان و معیوبان یک مقدار تحفه های سال نو را تقدیم کردند. در اینجا برای باشندگان دسترخوان پرناز و نعمت سال نو آراسته شد و برنامه فرهنگی و موسیقی خاطر آنها را شاد و مسرور گردانید.
از طرف کمیجرویه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند برای کودکان مرکز دولتی مصلحتگاهی پداگوژی پسیخولوژی شهر پنجکند برنامه سال نو تشکیل کرده شد. جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق جامعه بین المللی بوده. همه آن سندهایی که مربوط به حقوق معیوبان اعتراف نموده است. از این رو در زیر سیاست انسان دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرفه جشنگیری عید و مراسم ها عیادت و دستگیری همه قشرهای نیازمند جامعه از طرف رهبران تشکیلات و اداره ها صاحبکاران و شخصان علاهیده به حکم عنعنه درآمده است که این بازگوی جواب به غمخواری ها و دستگیری های سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. وابسته به این در تارول کلون طربخانه دوستی شهر پنجکند با اشتراک زیاده از 30 کودکان مرکز دولتی مصلحتگاه پداگوژی پسیخولوژی شهر از طرف کمیجرویه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند دستورخوان سال نو تشکیل کرده شد که در رفت آن معاون رئیس شهر پنجکند عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در سخنرانی خود معاون رئیس شهر تاکید کرد که دستگیری چنین شخصان در مرکز توجه رهبریت عالی کشور قرار داشته در هر برآمد خود پیشوای معظم ملت توجه متصدیان را باز بیشتر و بیشتر برای دستگیری قشر نیازمند جامعه روانه می سازند. رئیس کمیجرویه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده در برآمد خویش قید کرد که چنین چاره‌بینی ها با دستور و سفارش های شخصا رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راه اندازی کرده می شود. در دوام چاره‌بینی پس از خرسندی نمودن در اطراف ارچه سال نو تقدیم نمودن خلطشه های سال نو از طرف رهبریت کمیجرویه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان باعث خوشنودی کودکان گشت. گزارش غیب الله محمدیوف، خیام جوریف. بینندگان گرامی، حالا باشد با اعلان ها توجه نمایید. محترم ساکنان و مهمانان ارجمندی شهر باسانی پنجکند، مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکند نخست همه شمایان را با فرارسی سال نو میلادی 2025 صمیمانه تبریک و شادباش گفته به اطلاعاتان میرساند که در عرفه جشن و مراسم ها از جمله سال نو میلادی خریداری مال و محصولات مخصوصاً مواد خوراکواری به مراتب زیاد می شود. بنابراین از صاحبکاران و تاجران دعوت می نماییم که قانون‌های ساحه استانداردهای دولتی، رعایت قاعده‌های سودا و خدمت‌رسانی را رعایت نموده به فروش محصولات خوراکواری مهلت استعمالش گذشته راه ندهند. همزمان از استعمال کنندگان احترامانه خواهش کرده می شود که هنگام خریداری مال و محصولات مخصوصاً محصولات خوراکواری به مهلت استعمالی، صفت، تمغ کاغذها دقت داده از فروشنده ها سرتیفیکات مطابقت و دیگر سندهای ضروری را طلب نمایند. در صورت رعایت نشدن حقوق‌های قانونی استعمالیتان به مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد شهر پنجکند شخصاً و یا توسط تلفن‌های باوری 83475 5668 92 764 34 70 و 92 821 72 72 مراجعت کرده می توانید. رقم‌های تلفن را تکرار می‌کنم: 5668 92 764 34 70 و 92 821 72 72. تاجیک استاندارد کفیل حقوق‌های استعمالی شماست. به همگان معلوم است که بیماری بوتولیسم بیماری سیرویتی نهایت وزنین بوده. پیداشوی آن اساساً هنگام استعمال حسیب‌ها و کنسروهای خودساختی خانگی، میوگی، سبزیجاتی می باشد. بهره پیشگیری بیماری حسیبک یعنی بوتولیسم از همه شهروندان شهر و دهاتی پنجکند احترامانه خواهش می نماییم که محصولات غذایی علل خصوص محصولات کنسروهای خودساختی خانگی، حسیب‌هایی که به سرتیفیکات
назорати сифат, бетамға қоғаз дар фурӯшгоҳҳо ва дигар ҷойҳои ғайри муқаррарӣ ба фурӯш гузошта шуданд, харидорӣ ва истеъмол нанамоянд. дар ошхонаҳо ва дигар нуқтаҳои хӯроки умумӣ, маъракаҳо, ҷашну маросимҳо пешкаш намудани консерваҳои худсохти хонагӣ манъ аст. шаҳрвандон бояд аз истеъмоли консерваҳои худсохти хонагӣ худдорӣ намоянд. дар ҳолати мушоҳида намудан ба маҳсулотҳои ҳасибҳо ва консерваҳои худсохти хонагӣ, мевагӣ, сабзавотӣ ва маҳсулотҳои пасtsифат ба маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент ба телефонҳои 53944 92 855 56 66 ва 92 999 63 16 муроҷиат намоянд. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 53944 92 855 56 66 ва 92 999 63 16. маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.